السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں فرزین امین اور اس وقت خطے میں سب سے زیادہ افغانستان ریلیونٹ ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن شپس اس وقت کے سٹیج پہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا اور افغانستان کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کتنی اٹیمپٹس کی گئی ہیں طالبان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی انڈیا کی طرف سے اور اس کا کیا آؤٹ کم پاسبل آؤٹ کم آیا ہے، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس خطے کی ڈائنامکس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے اور افغانستان کس طریقے سے اس وقت ہاؤ افغانستان از ٹیکنگ پاکستان اینڈ انڈیا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ ریسنٹ سچویشن کو تھوڑا سا کیلکولیٹ کر لیتے ہیں۔ بہت ساری ویڈیوز میں ہم ریپیٹ کر چکے ہیں کہ افغانستان کی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے، اشرف غنی گورنمنٹ، وہ بلیم گیم کھیل رہی ہے پاکستان کے ساتھ اور جو بدلتے ہوئے حالات ہیں اس کے لیے پاکستان کو بلیم کر رہی ہے۔ اس چیز کو کلیریفائی کرنے کے لیے یا اس چیز کو بالکل اوپنلی سب کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے ایک پروگرام میں جو پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر موعید یوسف، انہوں نے اس سچویشن کو جس طریقے سے کلیریفائی کیا، یہ بہت زیادہ پھر آسان ہو جاتا ہے سب کے لیے سمجھنے کے لیے کہ پاکستان اس وقت بلیم گیم کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے یا پاکستان پہ جو بلیم ڈالا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ ایک کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ پیس ٹریٹی اس لیے سائن کروائی گئی تھی یا جو اب پیس اکارڈ چل رہا ہے طالبان اور امریکہ کے بارے میں، تاکہ طالبان ٹیک اوور کر سکے افغانستان کو۔ اس چیز کو کلیریفائی کرتے ہوئے ڈاکٹر موعید یوسف بتاتے ہیں کہ پاکستان نے بے شک اس چیز میں 100% ایفرٹس کیے ہیں کہ طالبان اور امریکہ ٹیبل پہ آ کر نیگوشیٹ کرے اور یہ چیز وائلنس کے بجائے ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کی جائے، لیکن جو امریکہ کی طرف سے فریم ورک دیا گیا ہے وہ پاکستان سے پوچھ کے بالکل بھی نہیں دیا گیا۔ اپنی اسپیچ میں جو بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے اپنے سارے قریبی اتحادیوں سے پوچھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ہے بائی 11 سپٹمبر سارے ٹروپس کو اپنے وہاں سے نکال لیں گے، لیکن ان اتحادیوں میں پاکستان شامل نہیں تھا۔ جبکہ 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر شروع ہوتے ہی پاکستان امریکہ کا نان نیٹو ایلائی بن گیا تھا، بیسٹ ایلائی بن گیا تھا۔ اس کے باوجود اس معاملے میں جب پاکستان سب سے زیادہ سگنیفیکنس رکھتا تھا، سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا، پاکستان سے یہ ٹائم فریم نہیں پوچھا گیا، نہ ہی ان سے کوئی ایکسیپٹنس لی گئی کہ آپ کی کیا رائے ہے، کیا اس چیز کو فالو کرنا چاہیے یا نہیں۔ یہ بہت ارریشنل ٹائم فریم تھا کہ آپ اتنی جلدی سارے فورسز نکال دیں، اور جیسے ہی فورسز کے نکلنے کا عمل یا انخلاء کا عمل شروع ہوا ہے، ہم نے اس وقت دیکھا ہے کہ افغانستان کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ طالبان اور اشرف غنی گورنمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ کنٹینیوسلی کلیشز میں ہیں، طالبان کا ہولڈ اسٹرانگر ہوتا جا رہا ہے۔ تو موعید یوسف صاحب نے یہ بات بالکل کلیریفائی کر دی کہ پاکستان نے یہ ٹائم فریم دینے کو نہیں کہا تھا۔ سلولی اینڈ گریجولی اگر فورسز کو نکالا جاتا تو افغانستان کے میٹر کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا۔ پلس پاکستان ہیڈ میڈ اٹ کلیئر کہ جب یہ باتیں ہو رہی ہوں تو تب انخلاء شروع ہو جب ایک پیسفل سیٹلمنٹ بٹوین طالبان اینڈ افغان گورنمنٹ ہو چکی ہو، لیکن اس وقت تک کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوئی اور اس کے باوجود بہت سپیڈی طریقے سے جو فورسز ہیں، نیٹو کی فورسز بھی اور یو ایس کی فورسز بھی، وہ بہت تیزی کے ساتھ نکلتی جا رہی ہیں افغانستان سے۔ اور افغانستان کی پاور اگر اس وقت گراؤنڈ ریالٹی کے حساب سے دیکھیں تو ان ہینڈ آتی جا رہی ہے طالبان کے، کیونکہ نارتھ کا سارا جو حصہ ہے افغانستان کا، وہ اس وقت پروونس، ناردرن پروونس جو جوڑتا ہے افغانستان کو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ، وہ سارا اس وقت طالبان کے قبضے میں، اور کابل کے بھی بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں، بغلان تک کلیشز پہنچ چکے ہیں، وچ از ویری کلوز ٹو کابل۔ تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں۔ اب اس میں پاکستان کہاں بھی آتا ہے، پاکستان کا کیا رول ہے؟ اشرف غنی گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ اوکے نہیں ہے اور بہت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح ہیٹ سپیچز کے ساتھ ہی جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی آئیڈیالوجی کو چینج کیا جائے اور وہاں پہ ایک نیریٹو دیا جائے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ طالبان کی گورنمنٹ آئے اور پاکستان چاہتا ہے کہ ایک ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ وہاں پہ فارم کرے، لیکن اس چیز کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ دے ہیو نو پاور آن دا گراؤنڈ اینڈ دے آر لوزنگ ویری بیڈلی، بہت برے طریقے سے شکست کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت اشرف غنی گورنمنٹ، ان کا کانوو گیا ہوا ہے واشنگٹن
वाशिंगटन में उनकी क्या बातचीत होती है वो अब तक सरफेस पे नहीं आई। जैसे ही सरफेस पे आती है कि वो अमेरिका में क्या बातचीत कर रहे हैं, आगे क्या करने वाले हैं, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट हिस्से पे कि इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया, आपको बता दें कि अपनी हम सब ने इंडिया की मूवीज़ देखी हैं, सीजन्स देखे हैं, जिसमें बहुत दफ़ा जब किसी को एक्सट्रीमिस्ट दिखाना होता था उसे तालिबान बना देते थे, तालिबान का अटायर पहना देते थे, कोई फेमस जो तालिबान हैं उनके नाम उनको दे देते थे और प्रोक्लेम्ड उनको जो है वो टेररिस्ट बताया जाता था। फिर उनकी पॉलिसी पे आ जाते हैं, एंटरटेनमेंट पुट असाइड, पॉलिसी में भी वो हमेशा ही तालिबान के ख़िलाफ़ रहे हैं। बहुत सारे तालिबानों को उन्होंने मारा है, 30 साल से उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं और अब आके वो तालिबान के पैरों में गिर गए हैं और तालिबान से मुतअद्दिद रिक्वेस्ट की जा रही हैं कि किसी तरह वो इंडिया के साथ मीटअप करें और इन दोनों के आपस में ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया तालिबान की तरफ से, या ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया जो सरफेस किया जा सके या जो न्यूज़ का हिस्सा बन सके। साथ ही साथ बुरे तरीके से अबैंडन किया है इंडिया ने पूरे अफ़गानिस्तान को। अफ़गानिस्तान में बहुत फ़ाल रहा है इंडिया, अशरफ गनी गवर्नमेंट का बेस्ट सपोर्टर रहा है इंडिया, लेकिन अब जब हालात बदल रहे हैं, डायनामिक्स बदल रहे हैं, तो जब उन्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए था अशरफ गनी गवर्नमेंट का, उन्होंने भी उन्हें अबैंडन कर दिया है। ऑन सरफेस यही कहा जा रहा है कि हम दोनों साइड्स के साथ अच्छा ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन जब आप एक ऐसा स्टांस ले रहे हैं कि आप तालिबान से मुलाकात करने की इतनी दफ़ा कोशिश कर चुके हैं, तो फिर जाहिर है कि आप अशरफ गनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जा चुके हैं। इनके आपस में क्या रवाबित हुए हैं, इनके सरफेस पे ना आने की सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि तालिबान के साथ इनकी नेगोशिएशंस फेल हो गई हैं। एक हिंट भी दिया है शो में जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मोहित यूसुफ साहब, आपको पता है फॉरेन पॉलिसी के बारे में वो बहुत फ़ाल हैं और बहुत नज़र रखते हैं। साथ ही साथ उनके बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जो उनको मुस्तनद इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। उनकी बातों से भी ये हिंट मिला है कि इंडिया को शर्म आनी चाहिए कि वो किस मुंह के साथ तालिबान के साथ बैठकर बात करना चाहते हैं और इनके जो आपस में अटेम्प्ट्स हैं वो सक्सेसफुल होते हुए नहीं आ रहे। तो इंडिया को पॉसिबली मुंह की खानी पड़ रही है तालिबान की तरफ से। इस पूरे सिनेरियो में ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त प्रो तालिबान नहीं है, पाकिस्तान न्यूट्रल है। अपने इंटरव्यूज़ में हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ये बात क्लियर कर दी। साथ ही साथ अपने 2 रीसेंट इंटरव्यूज़ में, एक जो HBO पे इमरान खान साहब ने दिया और दूसरा न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ, ये बात बहुत क्लियरली स्टेट कर दी गई है कि पाकिस्तान उस गवर्नमेंट को अफ़गानिस्तान में एक्सेप्ट करेगा जो लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक आई हो, ना कि वो गवर्नमेंट जो वायलेंस के साथ टेक ओवर करेगी, क्योंकि वायलेंस की सूरत में सिविल वॉर शुरू हो जाएगी और सिविल वॉर पाकिस्तान के हक़ में बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिसी फ्रेमवर्क में आपको ये भी बता दें कि जो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, उसको कंटिन्यूसली उसकी जो वॉल्स हैं उनको बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि मार्केशन हो सके कि कौन सा बॉर्डर कहाँ से पाकिस्तान शुरू होता है और कहाँ से अफ़गानिस्तान शुरू होता है। ड्यूरेंट लाइन आपको पता है कि एक ओपन बॉर्डर था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान और पोरस बॉर्डर था, कहीं से भी कोई भी इंसान अगर आ जाता था तो मुश्किल होती थी पता करने में कि कौन अफ़गानी है और कौन पाकिस्तानी है। लेकिन अब इस सारी बाउंड्री के बाद पाकिस्तान कोशिश करेगा कि सबसे पहले अपनी स्टेट को सिक्योर करे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो मज़ीद रिफ्यूजीज़ को होस्ट कर सकें। वी ऑलरेडी हैव 3 मिलियन रिफ्यूजीज़ फ्रॉम अफ़गानिस्तान और इससे ज़्यादा की एक्सेप्ट करने की पाकिस्तान में बिल्कुल भी सकत नहीं है। ये प्रेजेंट सिनेरियो है। इस वक्त पाकिस्तान बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इस वक्त रीजन में बहुत डायनामिक चेंजेस आ रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि ख़त्ते का फ्यूचर क्या होता है। लार्जर गेम में चाइना भी इसका हिस्सा बन चुका है, रशिया भी इसका हिस्सा बन चुका है और इस टेरिटरी में अमेरिका अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल ऑन दी अदर साइड प्ले करने की कोशिश कर रहा है इंडिया की तरफ से। सो लेट्स सी कि क्या बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आती हैं। ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दुनिया में बड़ी डेवलपमेंट्स को जानने के लिए ग्लोबल ट्रक्स की आगे आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।